Welcome all to our channel. Previous video you have studied in the lesson fraction, and there is the fractions, mixed number and improper number. Now you know around us various type of the geometrical diagrams are hidden in the corner of the classroom, corner of the home. After that, tables, corner of the tables, notebooks, books. Means there is the various types of the diagrams are hidden. When you see the any pages, then there is the make of an geometrical diagram. Suppose this is the book, and when you see the books, the corner of the two edges of the books, they form which type of the diagram? Angle. 1, 2, 3, 4. 4 corners there make of an angle. So now today we are going to learn next lesson. Name of the lesson is angle. आपण मागील व्हिडिओमध्ये अंशनिक अपूर्णांक आणि पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक म्हणजे काय हे पाहिलेलं आहे. आपल्या सभोवताली विविध भौमितिक आकार असतात, जसे आपल्या वर्गाचे असणाऱ्या भिंतीच्या कडा, घर आहे घराच्या असणाऱ्या कडा, दरवाजे, खिडक्या, बेंच, टेबल यांच्या कडा, यांच्यामध्ये कोणती भौमितिक आकार असतात, तर तिथे आपल्याला अँगल म्हणजेच कोन पाहायला मिळतात. तर आज आपण पुढील जो आपला घटक आहे, लेसन आहे, तो आहे अँगल. नेम ऑफ द लेसन इज अँगल, म्हणजे कोन. अँगल म्हणजे कोन. Let us see here is the clock, and whether the hands make right angle, obtuse angle and acute angle. Here is the 3 hands in the clock. That hands are said to be the hour hands. These large, then hour hand. This is the minute hands, and these hands are said to be the second hands. There is the angles between whether the hands. Observe here, hour hands and minute hands. Which angles form here? Now acute angle, now right angle, after obtuse angle. Obtuse angle, acute angle, right angle. Now acute angle, obtuse angle. Means here is the some base, means related information of angles. You know, तुम्हाला कोन म्हणजे काय हे माहित आहे, किंवा ती कोनाची डायग्राम जशी आहे, आकृती आहे, ती आकृती आपणास माहित आहे. कोणाचे जे प्रकार आहे, लघुकोन, काटकोन, विशाल कोन, तेही आपणास माहित आहे. नाव इन दिस स्टँडर्ड टुडे वी आर स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट इन द लेसन इज द कॉम्पोनंट्स ऑफ एन अँगल, मेनिंग ऑफ एन अँगल. तर आज आपण या अँगल पाठामध्ये कोणाचे घटक, कोणाचे नाव इत्यादी माहिती अभ्यासणार आहोत. There is the first point is component of an angle, naming an angle.
components of an angle, naming of an angle म्हणजे कोनाचे घटक व कोनाचे नाव. Components of an angle, naming of an angle. Now see the alongside diagram here. Can you see the alongside diagrams here? Yes, these diagrams are called as the angle. बाजूची ही जी आकृती आहे या आकृतीला ही आकृती कशाची आहे? कोनाची आहे. And there is the discuss about the teacher and one students. And then teacher says, do you see the alongside diagram? Then the student says, yes, these diagrams shows an angle. Then that angles has a name. बाजूची आकृती कशाची आहे? कोनाची आहे. कोनाला नाव असते का? There is the naming of an angle. Yes, there is the name of an angles. How many lines here do you see? आपणास या डायग्राम मध्ये किती रेघा दिसत आहेत? 2 रेघा दिसत आहेत किंवा 2 लाईन दिसत आहेत. तर कोणत्या आहेत त्या? BA आणि BC. Where is the two lines intersect or join to each other? या 2 रेषा कोणत्या बिंदूमध्ये? Which points and where intersect or where join together? या दोन्ही रेषा कोणत्या ठिकाणी एकमेकांना छेदलेल्या आहेत किंवा एकमेकांना स्पर्श करत आहेत? पॉइंट B मध्ये त्या स्पर्श करत आहेत. हे in this diagram has 2 lines and that 2 lines intersect to each other at a point B. या आकृतीला 2 रेघा आहेत. एक रेघ BA आणि रेघ BC आणि ह्या दोन्ही रेषा या दोन्ही रेघा एकमेकांना B या बिंदूमध्ये छेदतात. Which is the common vertex, means which is the common point of BA and BC? B is the common point. B हा दोन्ही रेघांना सामायिक बिंदू आहे. या 2 रेघांनी मिळून कोण तयार झाला आहे? There is the 2 lines intersect at line BA and line BC. रेघ BA आणि रेघ BC या दोन्ही मध्ये कोणता पॉइंट दिसत आहे आपणास? B means B is the common point. B is the common points. On this point, understand here, line AB or line BA and line BC are said to be the arcs of an angle. Line BA and line BC are said to be the arms of an angle, and that 2 lines
where intersect to each other, that points are said to be the vertex point. So B is the vertex point. या दोन रेषा ज्या बिंदूमध्ये एकमेकांना स्पर्श करतात किंवा छेदतात त्यांना त्या कोनाचा शिरोबिंदू असे म्हणतात. तर त्या दोन रेघांना त्या कोनाच्या बाजू किंवा भुजा असे म्हणतात. मग कोनाच्या भुजा कोणत्या आहेत? रेघ BA आणि रेघ BC are arms of an angle, and B is the vertex point, and B is the vertex points of an angle. कोणाचा शिरोबिंदू B आहे आणि कोणाच्या ज्या भुजा आहेत त्या रेघ BA आणि रेघ BC म्हणजे हे कोणाचे काय आहेत? घटक. Arms and vertex is the arms of an angle, components of an angle. कोणाच्या भुजा आणि कोणाचा शिरोबिंदू ह्या कोणाच्या घटक आहेत. बट व्हॉट इज द नेमिंग ऑफ अन अँगल? पण कोणाचं नाव काय आहे? व्हॉट इज द नेमिंग ऑफ अन अँगल? कोणाचे नाव काय आहे? देयर इज द अँगल्स शोज using 3 letters. Angles naming denoting 3 letters. कोणाचे नाव हे 3 अक्षरांनी दाखवले जाते. कोण हा 3 अक्षरांनी दर्शवला जातो. See the name of an angle. Name of an angle. कोणाचे नाव काय आहे मग? अँगल ABC. Angle ABC. Name of an angle is angle ABC. तर कोणाचे नाव काय आहे मग? कोन ABC. Can you call the angle CBA? Yes, we can call the angle ABC or angle CBA. Angle CBA. Both naming of an angles are correct. कोणाचे नाव कोन ABC असे वाचले तरी चालेल किंवा कोणाचे नाव कोन CBA असे वाचले तरी सुद्धा चालेल किंवा लिहिले तरी चालेल. We can write the naming of an angle anti-clockwise or clockwise. तुम्ही घड्याळाच्या काठीच्या दिशेने वाचू शकता. सलगता असणं आवश्यक आहे. पण एक पॉइंट लक्षात ठेवा की वर्टेक्स पॉइंट हा नेहमी मिडल असणे आवश्यक आहे. वर्टेक्स पॉइंट हा मात्र मध्यभागी असणे गरजेचं आहे. Then see the word. पहा the symbol. हा जो सिंबल आहे the symbol represent the word of angle. जो अँगल हा शब्द आहे आपण इथे लिहिलेला आहे अँगल. तर हा अँगल शब्द न लिहिता जो कोन आहे तो कोन दर्शवण्यासाठी हे चिन्ह वापरले जाते. कशासाठी? अँगल या शब्दासाठी. द सिम्बॉल रिप्रेझेंट वर्ड ऑफ एन अँगल. सो वी यूज दिस सिम्बॉल. We use this symbol to write angle ABC as angle ABC or
अँगल CBA. तर आपण यापुढे अँगल असा शब्द न लिहिता, कोन हा शब्द न लिहिता अशा पद्धतीने लिहायचा आहे. आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे अँगल ABC. तर यापुढे अँगल हे शब्द लिहायचा नाही, म्हणजेच कोन हा शब्द लिहायचा नाही. तर त्याचे अक्षर म्हणजे हे नाव लिहायचं, पण तत्पूर्वी हे चिन्ह वापरणे गरजेचं आहे. Now here we see the components of an angle and naming of an angle. Which is the components of an angle? The angles earth and vertex. And naming of an angle? Angle ABC and angle CBA. तर कोनाचे घटक कोणते आहेत? मग कोनाचे घटक आहेत कोन, कोनाच्या भुजा म्हणजेच कोनाच्या बाजू आणि कोनाचा शिरोबिंदू हे कोनाचे घटक आहेत. आणि कोनाचे नाव आपण या ठिकाणी आता पाहिलेलं आहे. नाव सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. See the alongside diagram. When we draw the diagram of an angle, then always use the instrument ruler. सर्वांनी विद्यार्थ्यांनी जॉमेट्रिकल म्हणजे भौमितिक आकृत्या काढताना साधनांचा वापर करणं गरजेचं आहे. पट्टी आणि पेन्सिलनेच डायग्राम काढणे आवश्यक आहे. हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे याला गुण्या म्हणजे सेट स्क्वेअर असे म्हणतात. हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे हे सुद्धा सेट स्क्वेअर म्हणजेच गुण्या आहेत. 2 सेट स्क्वेअर आपल्या कंपास बॉक्समध्ये असतात. And next instruments do you see in next point? So see here. Now this is the diagram. Name of the angle. Name of the angle. Vertex and arms of an angle. Arms of an angle, vertex. Name of the angle. Now tell the name of an angle alongside. Angle PQR or angle RQP. Name of an angle. कोणाचे नाव? Name of an angle म्हणजे कोणाचं नाव? Vertex शिरोबिंदू. Arms of an angle म्हणजे कोणाच्या भुजा किंवा कोणाच्या बाजू. Angle PQR or angle RQP. जो वर्टेक्स पॉइंट आहे तो मध्यभागी येणं आवश्यक आहे. Which is the vertex of an angle? Q is the vertex of an angle. And which is the arms of an angle? QP and QR. This is the arms of an angle QP and QR. See the next diagram. Find the name of an angle. Name of an angle RST. कोणाचे नाव काय आहे? सेकंड डायग्राम. Angle RST or angle TSR. RST or angle TSR हे कोणाचं नाव आहे? Vertex point. Which is the vertex point in the angle? R. No. T. No vertex.
एस इज द वर्टेज, जेथे दोन रेषा एकमेकींना भेटतात, ज्यांच्यामुळे कोन तयार होतो. ड्यू टू द वर्टेज पॉइंट्स अँगल्स देअर्स मेक, ज्या बिंदूमुळे कोन तयार झाला तो म्हणजे आहे यस. म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, वर्टेज पॉइंट इज द एस and arms of an angle is SR and ST. This is the arm of an angle. ह्या कोणाच्या भुजा म्हणजे बाजू आहे, कोणाचा शिरोबिंदू आहे आणि हे कोणाचं नाव आहे. Let us learn the next diagram. Let us see here. Take the name of the angle. Third example is angle X, Y, Z or angle Z, Y, X. कोणाचे नाव X, Y, Z आहे किंवा Z, Y, X. Which is the vertex? Y is the vertex and arms of an angle YX and YZ. Okay students, now I hope all of you understand. Here is the components of an angle and name of an angle. या ठिकाणी आपण कोणाचे घटक व कोणाचे नाव अभ्यासलेले आहे. कोणाचे नाव कसे लिहितात ते पहा, कसे दर्शवले जाते ते पहा, कोणाचे जे घटक आहे नाव भुजा ते पहा, वर्टेक्स पॉइंट कोणता आहे, कोणाच्या भुजा कोणत्या आहेत म्हणजे बाजू कोणत्या आहेत. या अँगलमध्ये एस हा वर्टेक्स आहे, एस आर एस टी या भुजा आहेत. या अँगलमध्ये वाय वर्टेक्स आहे, वाय एक्स अँड वाय झेड आर द आर्म्स ऑफ द अँगल्स. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट इन द लेसन इज नेम ऑफ इट्स द protractor. Now let us learn next point in this lesson is the protractor. The protractor. The protractor means कोन मापक. protractor म्हणजे कोन मापक. कोन मापक. protractor कशाला म्हणायचं तर जो कोन मापक आहे त्याला. In our compass box has this type of the instrument. These type of the instruments are set with a protractor. All students in the compass box has there is the protractor. Now what is the use of this protractor? या प्रोट्रॅक्टरचा उपयोग काय आहे पहा. फर्स्ट understand here what is meant by the compass. In the compass that has the protractor and what is the use of that protractor. Now this protractor has main two uses. One is the measure of an angle and draw the angle of given measure. First, understand the protractor. The protractor has half semicircle. याला कोनमापक असे म्हणतात. कंपास पेटीतील हे एक साधन आहे. दिस इज द इन्स्ट्रुमेंट इन हॅज इन द कंपास बॉक्स. कंपास पेटीतील हे एक साधन आहे. याला भौमितिक साधन असून याचे नाव याला कोनमापक असे म्हणतात. याचा आकार हा अर्धवर्तुळ आकार आहे. द शेप ऑफ दॅट प्रोट्रॅक्टर इज हाफ सेमीसर्कल. Observation the carefully of that protractor. There on the protractor has mark out
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. From that, mark out from left to right, and here see the 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. This mark out from left to right and right to left. This mark out here that points are said to be the center of the protractor. That protractor divided into 180 equal parts. हा कोनमापक एकूण किती छोट्या छोट्या भागामध्ये विभागलेला आहे? 180 parts. The protractor divided into 180 equal parts. कोनमापक एकूण किती भागामध्ये विभागलेला आहे? 180 भागामध्ये. डावीकडून उजवीकडे आणि उजवीकडून डावीकडे. The start mark from 0 on two sides and ending 180. Each parts of the protractor is 1 degree. Each part of the protractors are called as the 1 degree, and that 1 degree written as, हे जे डिग्री आहे हे कसे लिहितात पहा. 1 degree, small 0 above the number. अंश हा कोनमापक 180 भागामध्ये विभागलेला आहे. एका भागाला 1 अंश असे म्हणतात आणि 1 अंश कसे लिहितात? या पद्धतीने संख्या आणि छोटा 0. दिस इज द सिम्बॉल ऑफ डिग्री म्हणजे अंश. नाव see the protractor's center here. This is the protractor's center, and the horizontal lines on your protractor, तुमच्याकडील असणाऱ्या protractor वरती अशी आडवी रेघ आहे, त्यालाच that lines are called as the base lines or reference lines. तुमच्याकडे जो कोनमापक आहे हा सेंटर आहे आणि सेंटर ज्या ठिकाणी आहे तिथे एक आडवी रेष आहे. त्या आडव्या रेघेला तळरेघ किंवा संदर्भ रेषा असे म्हणतात. जी आडवी रेघ आहे त्या रेघेला तळरेघ किंवा रेफरन्स लाईन म्हणजे संदर्भ रेषा असे म्हणतात. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोट्रॅक्टर. तर अशा पद्धतीने याची ओळख आहे. आता याचा उपयोग काय आहे ते आपण पाहिलेलं आहे. तर म्हणजे सांगितलेलं आहे की याचा काय उपयोग आहे. व्हॉट इज द युजेस ऑफ दिस प्रोट्रॅक्टर? द प्रोट्रॅक्टर युजेस हॅज 2. वन इज द मेजर ऑफ एन गिवन अँगल अँड सेकंड इज ड्रॉ द अँगल ऑफ गिवन मेजर. कोन मोजणे पहिला उपयोग आहे आणि दुसरा आहे दिलेल्या मापाचा कोन काढणे. नाउ लेट अस लर्न द फर्स्ट पॉइंट इज मेजरिंग अँगल. आता आपण पाहूया कोन मापन म्हणजे कोनाचे मापन. कोन कशा पद्धतीने मोजतात ते पहा. मेजरिंग अँगल.
मेजरिंग अँगल, कोन मापन. कोन मापक पाहिला आपण आता पाहणार आहोत. मेजरिंग अँगल्स म्हणजे कोन मापन. लेट अस सी हिअर विच टाइप मेजरिंग ऑफ एन अँगल. आता कोन कसा मोजतात ते पहा. This is the angle. Name of angle is DEF. Which is the name of an angle? Angle DEF. कशा पद्धतीने कोन मोजतात का पहा. Now first take a protractor. That protractor center, see the center, and put on the vertex point E. In this angle, vertex point is E. So here put the protractor on center and coincide the reference line 0. त्याच बरोबर जे कोन मापकाचा केंद्रबिंदू आहे तो शिरोबिंदूवरती ठेवा आणि जी तळरेघ आहे, आडवी तळरेघ आहे ती 0 वरती ठेवा. म्हणजे 0 येईल त्या रेषेला असेल. आता या ठिकाणी मार्क आउट केलेलं आहे पण ही जरा छोटी आहे. आता आपण ही जी आर्म आहे ही थोडी वाढवूया. एक्सटेंड द आर्म ED. व्यवस्थित दिसण्यासाठी आणि अँगल प्रमाणात असावा म्हणून आपण ही रेष वाढवलेली आहे. डू नॉट चेंज द मेजर व्हेन वी एक्सटेंड द वन आर्म ऑफ एन अँगल. कोनाची भुजा वाढवली तरी सुद्धा कोनाच्या मापात किंवा त्याचं जे मेजरमेंट आहे त्या मेजरमध्ये किंचित आहे किंवा बदल होत नाही. जे मेजर असणार आहे तेच मेजर कायम राहते. जरी आपण ही आर्म कितीही एवढे लांब वाढवली आणि ही सुद्धा आर्म आपण कितीही वर नेली तरी सुद्धा जे परफेक्ट तिचं मेजर आहे त्या अँगलचं ते मेजर बदलत नाही. कोन कसा मोजायचा तो पहा. हा अँगल DEF आहे. हा जो प्रोट्रॅक्टर आहे तो प्रोट्रॅक्टरचा जो सेंटर आहे तो E वरती ठेवा आणि ही जी संदर्भ रेघ आहे, जी तळरेघ आहे, ही तळरेघ पुट ऑन आर्म EF वरती ठेवा आणि 0 पासून मोजायला सुरुवात करा. 0 मोजल्यावर लक्षात ठेवा 0 10 20 30 40 50 60 70 70 कंटिन्यू मोजायचं 0 पासून. 110 म्हणायचं नाही. 110 इथं दिसतील पण ते 110 काउंट करायचं नाही कारण आपण 0 पासून काउंट करत आहोत. मग 0 पासून जो मार्क आउट इथे रेषेवरती जो मार्क आउट आहे त्यावरती पहा. 0 10 20 30 40 50 60 आणि 70 मार्क होत आहे. म्हणून the measure of angle DEF is 70 आणि त्याचं जे सिम्बॉल आहे डिग्रीचं ते 70 डिग्री. या अँगल DEF चं माप किती आहे 70 अंश. किती माप आहे या अँगलचं 70 अंश. वी मेजर अँगल फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. आपण उजवीकडून हा अँगल मोजला डावीकडे
आता आपण सेकंड एक्झाम्पल मध्ये डावीकडून उजवीकडे अँगल मोजूया. Give the name of an angle MNO. This is the angle MNO. आता हा अँगल आपण उजवीकडून डावीकडे मोजला. आता हा अँगल डावीकडून उजवीकडे मोजावायचा आहे. नाव काय करायचं आहे, जो कोनमापकाचा शिरोबिंदू आहे, हा कोनमापकाचा शिरोबिंदू वर्टेक्स पॉइंट वरती ठेवा. सेंटर केंद्रबिंदू हा शिरोबिंदू वरती ठेवला. संदर्भ रेष म्हणजे तळरेष ही बरोबर 0 वरती ठेवलं. आता पहा 0 काउंट करायचे, मोजण्यास सुरुवात करायची 0 पासून. म्हणून 0 10 20 30 40 50 60 70 71 72 73 74 75 76 77 78 आणि 79 80. म्हणजे इथं 80 याचं माप आहे 80. तेव्हा द मेजर ऑफ an angle MNO is 80 डिग्री. मग या अँगलचं माप किती आहे 80 अंश. जर कोन अशा पद्धतीने दिला तर तुम्ही कशाही पद्धतीने अँगल मोजायचा नाही. अतिशय काळजीपूर्वक सेंटरवरती ठेवा. प्रोट्रॅक्टरचा जो सेंटर आहे तो वर्टेक्स वरती ठेवायचा आहे आणि मोजायचा आहे. JKL. आता हा अँगल आहे, हा मोजायचा आहे. जो कोनमापक आहे त्याचा केंद्रबिंदू K वरती ठेवा आणि संदर्भ रेषा ही जी KL संदर्भ रेषा आहे त्याच्यावरती संदर्भ रेषा तळरेष ठेवा. या अर्मवरती अँगलच्या 0 सेंटरवरती ठेवा. ठेवल्यानंतर हा 0 पासून उजवीकडे आता मोजायचं आहे. पहा 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 आणि 130 वरती मार्क आउट आहे. म्हणून याचं जे मेजरमेंट आहे या अँगलचं ते किती आहे 130. द मेजर ऑफ an angle JKL is 130 degree. 130 degree. Now let us measure the angle. This is the angle RST. Measure the angle. These angles we measure from right to left. This angle measure from left to right. Center of the protractor. Center of the protractor put on the angle's vertex on point S. This type coincide the reference line on 0 on the earth ST वरती या भुजावरती संदर्भ रेषा म्हणजे तळरेष ठेवा. 0शी कोइन्साइड जुळवून घ्या आणि मोजा. स्टार्ट काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राईट 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 and 100 1 2 3 4 and 5.
या अँगलचं माप 105 आहे. म्हणून द मेजर ऑफ एन अँगल, द मेजर ऑफ एन angle, the measure of an angle RST is 105 degrees. Here we measure the angle RST. Okay students, now today we stop here. In this video you have studied the components of an angle, naming of an angle, the protractor and measuring of an angle. आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये कोणाचे घटक व कोणाचे नाव, कोण मापक आणि कोण मापन इत्यादी माहिती अभ्यासलेली आहे. सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस अँगल लेसन टू लर्न इन नेक्स्ट व्हिडिओ measuring to draw the angle of given measure at parallel line, types of angle and perpendicular line. This part to learn in next video. So all of you solve the related practice set to the angle 24 and 25. Thank you. I hope all of you understand the today's part. Okay, thank you.